Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Those who have not subscribed my channel, please subscribe the channel. Those who have already subscribed, please watch my videos, share my videos, like my videos, and please encourage my videos. In this video, we are going to study about what is modern periodic law, then what are the properties of elements in periods and groups. That is, we will study about the trends of periodic table. Trends of modern periodic table. In trends of modern periodic table, we are going to study about first one is valence electron, second one is valency, third one is atomic size, fourth one is metallic property, and the fifth one is non-metallic property. All these things we have to study now. So now let us study one by one, each one let us study one by one. First is, what is modern periodic law? This modern periodic law was stated by Henry Moseley. ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೋಸ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕೆಮಿಸ್ಟು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾನನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆನ್ರಿ ಮೋಸ್ಲಿ ಅವರ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೊಬ್ರೈನರ್ಸು, ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡು, ಮೆಂಡಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ that is modern periodic law stated by Henry Moseley, because it has its own advantage. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಗಳನ್ನು ಇದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಲಾ. ಸೊ now let us know what is the statement of modern periodic law. So modern periodic law states that the properties of elements are periodic functions. The properties of elements are periodic functions of their ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೊಬ್ರೈನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಂಡಲಿವಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಮೋಸ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಗಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. So what is the statement of modern periodic law? The properties of elements are periodic functions of their atomic number. In modern periodic law, so there are how many periods? There are 7 periods, and how many groups are there? 18 groups are there. ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ? ಸೊ ಒಟ್ಟು 7 ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಿವೆ. how many groups it has? It has that is 18 groups. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 7 ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪೀರಿಯಡ್ and what is meant by group in Mendeleev's periodic table. Groups in the sense the vertical columns, periods in the sense horizontal rows. Horizontal rows are called periods. There are 7 horizontal rows in modern periodic table, and there are 18 columns. That means 18 vertical columns are there. That means 18 groups are there in modern periodic table. Now let us study about the trends of modern periodic table. Among the trends of modern periodic table, now let us study about valence electrons. Now let us know what is the definition of valence electron. So valence electron is defined as the number of electrons present in the outermost shell. The number of electrons present in the
outermost shell is called as valence electron. So ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ in the outermost orbit how many electrons are present, and those are called as, ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಶೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಶೆಲ್. ಈಗ ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇರಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ 5 ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ valence electron as we move across the period. So as we move across the period valence electrons ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಆದ ನಂತರ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಬೋರಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಯಾನ್. ಈ ಥರ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಂದರೆ 3, atomic number of beryllium 4, atomic number of boron 5, atomic number of carbon is 6, atomic number of nitrogen is 7, atomic number of oxygen is 8, atomic number of fluorine is 9, and atomic number of neon is 10. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2,1, ಇದು K, ಇದು L ಶೆಲ್, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. ನೋಡಿ, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, 2 + 7 9, 2 + 8 10. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ 2 ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕೇವಲ 2 ಶೆಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಥಿಯಂ ಟು ನಿಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಶೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮಾಂಗ್ K ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಈಸ್ 1, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇಸ್ 2, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಇಸ್ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋವೆಲ್ಲ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಿವೆ? ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ increases from valence electrons increases from valence electron increases from 1 to 8. ನೋಡಿ, 1 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 8 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ as we move across the period, valence electrons increases. Valence electron increases as we move across the period. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ 1 to 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
ಈ ರೀತಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So as we move down the group, what happens to the valence electron? Now let us take some example. So example ತಗೊಂತೀನಿ, lithium, sodium, then I will start from hydrogen, lithium, sodium, potassium. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ hydrogen is 1, atomic number of lithium is 3, atomic number of sodium is 11, atomic number of potassium is 19. ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆ ಶೆಲ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದರೆ 2, 1 ಕೆ ಎಲ್. ದೆನ್ 11 ಅಂದರೆ 2, 8, 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19 ಅಂದರೆ 2, 8, 8, 1. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಶೆಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದೇ ಶೆಲ್ಲು, ಲಿಥಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಲ್, ಸೋಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಡಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಆಲ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1, lithium 1, sodium 1, potassium 1. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಇದರಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಎಲ್ಲವುಗಳ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2-3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಇವೆಯೋ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನುವ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಆಸ್ ಐ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದು ಒಂದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. Since they belongs to the same group, they have the same chemical properties. So this is the first trend that you have to keep it in mind regarding the trend called valence electrons. So this is about valence electron.
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಡಿಫೈನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, the combining capacity of an element, the combining capacity of an element either to gain or lose electrons is called as valency. The combining capacity of an element either to gain or lose an electron is called as, we call them as valency. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಪ್ರತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ದು ಕೂಡ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಎರಡೂ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ನೋಡಿ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವುದು? ಲಿಥಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಯಾನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3, ಬೆರಿಲಿಯಂ 4, ಬೋರಾನ್ 5, ಕಾರ್ಬನ್ 6, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8, ಫ್ಲೋರಿನ್ 9, ನಿಯಾನ್ 10. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,4, then 2,5, then 2,6, 2,7, so 2,8. So ಈಗ ನಾನು I have written the electronic configuration. ಈಗ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, 2,1 ಅಂದರೆ ಲಿಥಿಯಮ್ಮು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ನನಗೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ವೇಲೆನ್ಸಿನಾ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐದರ್ ಟು ಲೂಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಗೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನುವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಈಸ್ 1. ಆಯಿತು. ಬೆರಿಲಿಯಮಿಗೆ ಬರೋಣ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಬೋರಾನ್ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ದೆನ್ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರಾನ್ ಆಯಿತು. ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೌ ಮೆನಿ? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಿನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಿಯಾನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೋಡಿ, ಕೆ ಶೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 4 to 0. ನೋಡಿ, ವೇಲೆನ್ಸು 1 to 4 ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 to 0ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್
ನೋಡಿ 1 to 4 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 4 to 0. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಯಾಟ್ ದ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಯಾಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ ನಾನು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೇಲೆನ್ಸಿಗೂ ನಾನು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೂ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ increases from 1 to 4 and decreases from 4 to 0 as we move across the period. ಮುಗಿತಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನೇ ತಗೊತೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸಾಕು ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರೋಣ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಈಸ್ 3, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ 11, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈಸ್ 19. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಾಯಿತು, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೋಣ. 1, ಇದು 2,1, ಇದು 2,8,1, ಇದು 2,8,8,1. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೇಬಲ್. ಲಿಥಿಯಂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ by losing one electron it will become stable. Potassium also by losing one electron it will become stable. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ವೇಲೆನ್ಸಿ 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ವೇಲೆನ್ಸಿ 1 ಇದ್ದರೆ ಇಫ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 1 ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಫ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 2, ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋ, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಫ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 3 ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಷ್ಟನೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತೊಗೊತೀನಿ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 12. ಸೊ 12 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ 2,8,2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಮೂಲಕ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಗೊತೀನಿ ನಾನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೊತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 13 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 13 ಇದೆ ಅಂದರೆ 2,8,3. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 13th ಗ್ರೂಪ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 13th ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಹೌ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ವೇರೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ increases from 1 to 4 and decreases from 4 to 0. But as we move down the group, valency is the same for all elements of the group that is
ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒಂದೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 1. ಇಫ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು learn about the two trends, that is, one is valence electrons. In this video we have learned two trends of modern periodic table. One is valence electron, the number of electron present in the outermost shell. What happens to the valence electron as we move across the period? As we move across the period, the valency as we move across the period, number of shell remains same, but number of valence electron increases from 1 to 8. Then what happens to the valence electron as we move down the group? As we move down the group, the number of shells increases, but valence electron remains same. Then what is valency? The combining capacity of an element either losing or gaining of electrons. So what happens to the valency across the period? As we move across the period, the valency increases from 1 to 4 and decreases from 4 to 0. Then what happens to the valency as we move down the group? As we move down the group, the valency is the same for all elements of the group. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we have observed that hydrogen, lithium, sodium, potassium ಎಲ್ಲದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ, 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ, all these 4 belongs to first group. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ they belongs to first group. So like this we have to study about valency and valence electrons. ವೇಲೆನ್ಸಿನೇ ಬೇರೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, the number of electron present in the outermost shell. Valency, the combining capacity of an element either to lose electron or to gain. ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೇನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ two trends that we have studied in this video. Remaining trends will be studied in the next video. Thank you for watching my YouTube channel. Please watch my videos and encourage my videos. Thank you very much.